أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کڈس مدری چینل کا اسپیشل پروگرام کا نام ہے آواز ابھی بھی ڈاؤن ہے، تیز آواز سے بتانا ہے. بقرہ عید کی رونق. پروگرام کا نام ہے، ہمارا اسپیشل پروگرام ہے، اور بقرہ عید کے دن بھی قریب ہیں، بلکہ بہت قریب ہیں. کچھ ہی دنوں میں بقرہ عید کے دن اسٹارٹ ہو جائیں گے. عید کا دن آئے گا، پھر دوسری عید کا دن آئے گا، پھر تیسری عید کا دن آئے گا. مسلمان اپنے اپنے جانور اللہ پاک کی راہ میں قربان کریں گے، سنت ابراہیمی کو ادا کریں گے. کڈس بدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، اس پروگرام میں خاص کر بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بھی بہت معلوماتی باتیں بیان کی جاتی ہیں. آج بھی آپ نے آخر تک ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنا ہے. انشاءاللہ الکریم آپ کو پیکیجز بھی دکھائے جائیں گے اور بچوں کے درمیان مقابلے بھی کروائے جائیں گے. کوئز کا پروگرام بھی ہوگا. بہت سارے سیگمنٹس ہوں گے جن کے ذریعے انشاءاللہ الکریم آج ہم بہت ساری معلومات حاصل کریں گے. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی کڈس مدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہم نے تلاوت بھی سنی ہے، آپ کو درود پاک کی فضیلت بھی سنا دی ہے. اب بڑھتے ہیں پیارے سے کلام کو اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ نعت خواں حمزہ بھائی موجود ہیں، تو آئیے ان سے ایک پیارا سا کلام سنتے ہیں. بقرہ عید ہے، بقرہ عید ہے، بقرہ عید کی رونقیں، بقرہ عید کی رونقیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حمزہ بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کون سا کلام پڑھ رہے ہیں حمزہ بھائی؟ بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ. بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ. ماشاء اللہ، سب بچوں نے مل کر کلام پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ ایک بچہ پڑھے گا بس؟ سب بچے پڑھیں گے. جی سٹارٹ کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب
اللہ بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز ہی جابانا بے خود کیے دیتے ہیں کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ بے خود کیے دیتے ہیں اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا بے خود کیے دیتے ہیں بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت پیارا کلام بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ آ دل میں تجھے رکھ لوں اے جلوے جانانا ماشاء اللہ حمزہ بھائی سنا رہے تھے اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین آپ کے لیے ایک پیارا سا خوبصورت سا پیکیج ہم نے تیار کیا ہوا ہے جس میں ہم آپ کو کہانی بھی سنائیں گے اور ساتھ میں اس کہانی سے ہمیں ایک بہت پیارا سبق بھی ملے گا پیکیج کا نام ہے سبق کہانی بقرہ عید ہے بقرہ عید ہے بقرہ عید کی رونقیں بقرہ عید کی رونقیں بقرہ عید ہے بقرہ عید ہے بقرہ عید کی رونقیں بقرہ عید کی رونقیں بقرہ عید کی رونقیں بقرہ عید کی رونقیں ہونے جا رہا ہے زبردست مقابلہ ایک طرف ہے شیرو تو دوسری طرف ہے ٹائیگو دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے اس مقابلے کو میں شیرو پکڑا ہوں میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا وہ تو مقابلے میں لگ پتا جائے گا ایک ہی ٹکر میں تم ڈھیر ہو جاؤ گے لگتا ہے تمہیں صرف باتیں کرنا آتی ہے ماحول گرم ہو چکا ہے شیرو اور ٹائیگو مقابلے کے لیے ہیں تیار تو شروع کرتے ہیں رکو 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 ارے یہ کون آ گیا بیچ میں جس نے سارا مزہ ہی خراب کر دیا میں راجو ہوں اور یہاں لڑائی رکوانے آیا ہوں بیچ میں نہ آؤ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں بلا وجہ کوئی تکلیف پہنچے پہلی بار صحیح بات کی ہے یہ ہمارا مقابلہ ہے آج دونوں میں سے کوئی ایک ہی یہاں سے صحیح سلامت جائے گا ارے آپ دونوں بات تو نہیں سمجھ رہے کون سی بات ہمیں تو قربانی کے لیے تیار ہونا ہے نہ کہ لڑائی کے لیے لڑائی سے کچھ حاصل نہیں ہوگا اور اللہ پاک کی راہ میں قربان ہونا ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے ٹھیک کہہ رہے ہو تم کیونکہ کچھ ہی جانوروں کی قربانی ہو سکتی ہے جن میں سے ہم بھی ایک ہیں بالکل اس لیے ہمیں ایسا فضول اور
तकलीफ देने वाला काम करने के बजाय अपने आप को कुर्बानी के लिए तैयार करना चाहिए। चलो सब, हमें कुर्बानी के लिए तैयार होना है। अब हम सब मिलकर अल्लाह पाक की राह में कुर्बान होंगे इंशाअल्लाह। करने वाले काम करने चाहिए, वरना ना करने वाले कामों में लग जाएंगे। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। जी प्यारे बच्चों, पैकेज था सबक कहानी, और आज की प्यारी सी कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। आइए इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। इस पैकेज से हमें ये मालूम हुआ कि लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता। जी हाँ, कहानी से हमें पता चला कि लड़ाई झगड़े से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि लड़ाई झगड़े से तो सिर्फ तकलीफ़ ही मिलती है। इसलिए हमें ऐसे काम ही नहीं करने चाहिए जिससे हमें या किसी और को तकलीफ़ पहुँचे, बल्कि ऐसे काम करने चाहिए जिसमें हमारा या दूसरों का फ़ायदा हो। जी किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, बकरा ईद की रौनक प्रोग्राम जारी और सारी है, और अब वक्त हुआ है एक इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी करने का। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। सेगमेंट का नाम है आगे बढ़ते जाओ। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। जी प्यारे बच्चों और किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, सेगमेंट शुरू हो चुका है। आगे जाओ या आगे बढ़ते जाओ? हाँ, सबने साथ मिलके बताना है। सेगमेंट शुरू हो चुका है, आगे बढ़ते जाओ। बहुत प्यारा सा सेगमेंट है, इसमें भी एक्टिविटी होगी, कुछ नया इसमें करेंगे इंशाअल्लाह करीम, और उसके ज़रिए भी आप तक मालूमात पहुंचाई जाएगी। इसका तरीक़ेकार क्या है, किस तरह से ये एक्टिविटी चलेगी, ये तो आपको बताएंगे, लेकिन आइए पहले बच्चों को बुला लेते हैं। टीम ए से कौन आ रहे हैं? आप आ जाएँ। टीम ए से हमारे ये भाई आएंगे, और टीम बी से आप आ जाएँ। चलें जी टीम ए से हमारे साथ कौन आए हैं, नाम बताएं। मोहम्मद तलहा। मोहम्मद तलहा भाई। टीम बी से मोहम्मद कामरान। कामरान भाई। तलहा भाई और कामरान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को तरीक़ेकार बताते हैं। एक्टिविटी का तरीक़ेकार ये है कि ये टेबल दिख रही है आपको? जी। टेबल पर लाइंस ड्रॉ हैं बहुत सारी, है ना? जी। सारा गेम ये समझ लें लाइन का है। आपने सवाल का जवाब देना होगा, आपने फिर आगे बढ़ते जाना होगा। मैं आपको तरीक़ेकार पूरा समझा देता हूँ कि मैं एक सवाल करूँगा, आपने या तो बोलना है सही या फिर गलत, ठीक है? मैं कोई जुमला बोलूँगा, अगर आपको लगता है कि वो सही है, टीम ए वाले भाई तला भाई आपको लगता है कि वो जुमला सही है, तो आपने क्या बोलना है माइक में? सही। सही बोलना है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपने जवाब दुरुस्त दिया है या गलत दिया है। आपका है ब्लू कलर का पीस, ठीक है? और टीम बी वाले भाई तलहा भाई आपका कौन सा है? रेड कलर का। आप जैसे ही जवाब सही देंगे तो आपने अपना ब्लू कलर का पीस उठाना है और आपने लाके दूसरी लाइन पर रख देना है, ठीक है? पहली लाइन पर नहीं, पहली लाइन को छोड़ना है, दूसरी लाइन पर रख देना है, ठीक है? जवाब दुरुस्त होने की सूरत में। और अगर आपने जवाब गलत दिया तो फिर आपका ये पीस वहीं पर ही रुका रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। आप भी समझ गए हैं, आपने भी यही करना है। जवाब दुरुस्त देंगे तो आपने अपने पीस को उठा के 2 लाइन आगे रख देना है, ठीक है? समझ गए हैं दोनों? स्टार्ट करें? चलें जी स्टार्ट करते हैं। पहले हम सवाल करते हैं हमारे तलहा भाई से। जी तलहा भाई, आपके लिए जुमला है, आपके लिए सवाल है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बाबा जान हैं। सही। सही है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वालिद हैं और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बेटे हैं, ऐसा ही है? जी ऐसा ही है। तो आप अपने पीस को उठा के आगे रख दीजिए। माशाअल्लाह। चलें जी, अब आते हैं कामरान भाई की तरफ। कामरान भाई, आपने सही बोलना है या गलत बोलना है? आप ये बताएं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में नहीं है। उनका नाम कुरान पाक में है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में बहुत सारे मकामात पर आया है, तो यानी जवाब आपका दुरुस्त हो गया है। आप अपने पीस को उठाइए, रेड पीस को, और 2 लाइन्स आगे रख दिए। माशाअल्लाह। जी तला भाई, अब आपकी तरफ आते हैं। आपने ये बताना है सही या गलत। जानवर ज़बह करने वाले कस्साब यानी कसाई कहलाते हैं। सही। सही। आपका जवाब दुरुस्त है। अपने पीस को उठा के 2 लाइन आगे रख दीजिए, 2 लाइन। जी माशाअल्लाह। कामरान भाई, आपने ये बताना है सही या गलत। शैतान को आग से पैदा किया गया है। सही। सही। माशाअल्लाह, जवाब आपका दुरुस्त है। चलें जी, आप भी 2 लाइन आगे रख दीजिए। जी प्यारे बच्चों, किड्स पदरी चैनल के नाज़रीन, मालूमात भी हासिल हो रही है, एक्टिविटी भी हो रही है, साथ में जो है वो मज़ा भी आपको आ रहा होगा। चलें जी, अब आते हैं टीम ए की तरफ। तलहा भाई सही बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? गलत। ये बताएं, नमाज ईद की 4 रकतें हैं। गलत। कितनी रकतें हैं फिर? 2 रकतें होती हैं। चलें जी माशाअल्लाह, जवाब आपका दुरुस्त है।
جی 2 لائن آپ نے آگے رکھ دیا ہے اپنا پیس. اب آتے ہیں کامران بھائی کی طرف. کامران بھائی صحیح بولیں گے یا غلط بولیں گے؟ گنبد خضرا مدینہ شریف میں ہے. صحیح. جی جواب آپ کا درست ہے. جی پیارے بچوں گنبد خضرا مدینہ شریف میں ہے، جواب ان کا درست ہے. آگے آتے ہیں طلحہ بھائی کی طرف. جی طلحہ بھائی صحیح بولیں گے یا غلط بولیں گے؟ سورہ حج 17ویں پارے میں ہے. سورہ حج قرآن پاک کے 17ویں پارے میں. صحیح بولیں یا غلط بولیں؟ ٹیم مدد نہیں کر سکتی اس سیگمنٹ میں. غلط. غلط. کون سے پارے میں پھر؟ سورہ حج کون سے پارے میں ہے جلدی بتائیے. ویسے آپ کا جواب ہم مان لیں گے لیکن ویسے ہی معلومات کے لیے پوچھ رہے ہیں کون سے پارے میں. نہیں پتا؟ آپ سے غلطی ہو گئی ہے. اب آپ کا پیس آگے نہیں بڑھے گا بلکہ اسی جگہ پر رکا رہے گا. ٹھیک ہے، اگلی بار آپ کو پھر موقع ملے گا. جواب درست ہونے کی صورت میں پیس کو آپ کے آگے بڑھا دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں کامران بھائی کی طرف. کامران بھائی آگے نکلنے کا موقع ہے آپ کے پاس. کامران بھائی آپ کے لیے جملہ ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں. صحیح. صحیح جواب دیا ہے ماشاء اللہ. جواب بھی آپ نے صحیح دیا ہے، جواب درست دے دیا ہے. چلیں جی 2 لائنس آگے رکھ دیا ہے آپ نے. اب آتے ہیں ٹیم اے کی طرف ہمارے طلحہ بھائی. طلحہ بھائی آپ کے لیے جملہ ہے، عام طور پر جانور کو سبحان اللہ کہتے ہوئے ذبح کیا جاتا ہے. غلط. غلط. پھر کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر. بسم اللہ اللہ اکبر ہے نا. بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ذبح کرتے ہیں. ماشاء اللہ جواب آپ نے درست دے دیا ہے. چلیں جی 2 لائنس آگے بڑھا دیا ہے. کامران بھائی آپ کے لیے جملہ ہے، عید الاضحیٰ کی نماز 9 ذی الحج شریف کو ادا کی جاتی ہے. غلط. غلط. پھر کب ادا کرتے ہیں؟ نہیں ٹیم نے مدد نہیں کرنی ہے. جواب آپ کا ٹھیک ہے. یہ بتائیں کب ادا کرتے ہیں؟ 10 تاریخ کو. 10 ذی الحج شریف کو ادا کرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. جی کامران بھائی فنش لائن تک پہنچ گئے ہیں. طلحہ بھائی آپ بھی گھبرائیں نہیں، ابھی آپ کے پاس ایک موقع اور ہے. اگر تو آپ جواب درست دے دیتے ہیں اور کامران بھائی سے غلطی ہو جاتی ہے تو آپ جیت سکتے ہیں. ٹھیک ہے چلیں جی. اب آتے ہیں سوال کی طرف. صحیح بولنا ہے یا غلط بولنا ہے؟ تسمیہ اعوذ باللہ کو کہا جاتا ہے. صحیح یا غلط؟ تسمیہ اعوذ باللہ کو کہا جاتا ہے. صحیح ہے یا غلط؟ غلط. غلط. دیکھ لیں آخری موقع ہے آپ کے پاس. میں نے کہا ہے تسمیہ اعوذ باللہ کو کہا جاتا ہے. صحیح یا غلط؟ غلط. غلط. اللہ اکبر. آپ کے پاس آخری موقع تھا، آپ نے اس میں بھی غلط بول دیا. جواب آپ کا درست ہو گیا ہے. پریشان کیوں ہو رہے ہیں، گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آگے بڑھا دیں اس کو. چلیں جی آپ بھی فنش لائن تک پہنچ گئے ہیں. تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہتے ہیں. اب کامران بھائی اگر آپ نے جواب درست دے دیا تو فنش لائن کو بھی آپ کراس کر جائیں گے اور آپ اس مقابلے کے ونر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی. کامران بھائی آپ کے لیے جملہ ہے، صحیح بولیں گے یا غلط بولیں گے؟ قرآن پاک کی تلاوت کے دوران خاموش رہنا چاہیے. صحیح. صحیح ماشاء اللہ. جوش کے ساتھ آخر میں بولا ہے صحیح. جواب آپ کا درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. فنش لائن پہ رکھ دیجئے. چلیں جی ماشاء اللہ. جی کڈس بدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، فیصلہ ہو گیا کہ آج کا یہ مقابلہ، یہ سیگمنٹ، یہ ایکٹیویٹی ون کر لی ہے، جیت لی ہے ہمارے کامران بھائی نے. یعنی ٹیم بی اس سیگمنٹ کی ونر ٹیم ہے. جی کڈس بدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ کس پیارے سے انداز میں ایکٹیویٹی کی گئی. آپ بھی اپنے گھر پہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں. معلومات بھی حاصل کیجیے، ایکٹیویٹیز بھی کیجیے. انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا آپ کو اور آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوگا. بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف. جی پیارے بچوں اور کڈس بدری چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے آپ کو ایک پیارا سا پیکج دکھانے کا، اور پیکج کا نام ہے نیت صاف. بقرا عید ہے، بقرا عید ہے، بقرا عید کی رونقیں، بقرا عید کی رونقیں. یہ ہیں ہمارے سیفو بھائی جو بڑے ہی خوش مزاج اور با اخلاق تاجر ہیں. اور یہ ہیں پپو بھائی. دن دیکھو آئے قربانیوں کے، یہ دن دیکھو آئے بکرا اگائے اونٹ گنائے. جلدی کرو. عید کی رونقیں بکرا عید، 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 عید کی رونقیں بکرا عید،
रमतुल्ला इधर आओ। वो देखो कस्टमर आ रहा है, गाय को फटाफट कपड़ा मारो और उसके आगे बहुत सा चार डालो। जब कस्टमर आए ना, इनके सामने चाय पहन लेना, सही है? सही। जाओ। बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें। अस्सलाम वालेकुम सैफू भाई। सलाम पप्पू भाई, बैठे बैठे। और सैफू भाई क्या हुआ, जानवर बिके नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जानवर बिक गए हैं। और बाकी के जानवर वापस गाँव लेके जाने? पप्पू भाई इनके अलावा सारे जानवर बिक गए हैं, इंशाल्लाह ये सारे भी बिक जाएंगे। ऐसे वैसे नहीं बिकते जानवर, सुबह से शाम हो गई है, देखे मुझे कि मैंने किस तरह अपने सारे जानवर बेच दिए। माशाल्लाह क्या बात है आपकी। तुम्हें भी अपने सारे जानवर बिकवाने हैं तो जैसा मैं कहता हूँ ऐसा करो, क्यों सारे जानवर बिक जाएंगे। जी जी कहें, मैं सुन रहा हूँ। देखें, कुछ बेचने के लिए झूठ बोलना पड़ता है, खरीदार को कुछ मालूम नहीं होता, वो सिर्फ हमारी बात पर भरोसा रखते हैं। इनके सामने जानवर की झूठी मूठी तारीफ करें, चाय वगैरह पिलाएं, फिर देखें कि वो जानवर खरीद कर ही जाएंगे, वो भी इतने में जितने में आप चाहेंगे। पप्पू भाई मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह जो जानवर बेचे हैं बगैर झूठ बोले और सच्चाई के साथ बेचे हैं, और जो बच गए वो ईमानदारी और सच्चाई के साथ बेचूंगा, और जितना हो सका खरीदार के साथ रियायत भी करूंगा, क्योंकि वो अल्लाह पाक के हुक्म पर कुर्बानी कर रहे हैं और हमें उनके लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। तुम्हें नहीं समझना तो ना समझो, मैं जा रहा हूँ, बैठे रहो यहीं और इंतजार करते रहो। बड़ा ईमानदार। बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद। अरे क्या हो गया, क्या बात? आपके जानवर खराब है, आपको पहले नहीं बताया ना। आपको पहले देखना चाहिए था ना जानवर, आपने बाद में क्यों देखा? आपने तारीफ की। कुर्बानियों के ये दिन देखो आए, कुर्बानियों के ये दिन देखो आए, बकरा गाए ऊँट गनाए, बकराईद ईद की रौनकें, 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 बकराईद ईद की रौनकें। कुर्बानियों के ये दिन देखो आए, कुर्बानियों के ये दिन देखो आए, बकरा गाए ऊँट गनाए, बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद ईद की रौनकें, बकराईद। देखा आपने कि नियत खराब हो तो मंजिल हासिल नहीं होती, और जब नियत साफ हो तो मंजिल आसान हो जाती है। बकराईद है, बकराईद है, बकराईद की रौनकें, बकराईद की रौनकें। जी प्यारे बच्चों, हमने सेगमेंट देखा, पैकेज आपको दिखाया गया, नियत साफ मंजिल आसान। नियत साफ मंजिल आसान, बहुत प्यारा पैकेज ये हुआ करता है। आइए इसमें क्या सीखने को मिला हम बताते हैं। इस पैकेज में हमें दिखाया गया कि सैफू भाई की नीयत साफ़ थी, सैफू भाई की नीयत साफ़ थी तो उनकी मंजिल आसान हो गई, यानी उनके पास जितने भी जानवर थे सारे बिक गए। जबकि पप्पू भाई जो थे उनकी नीयत में ख़राबी थी, तो इसलिए उनके बिके हुए जानवर भी उनके पास वापस आ गए। इसलिए बच्चों जो भी काम करें अच्छी नीयत के साथ करें, इंशाअल्लाहुल करीम वो काम पूरा होगा। जी किड्स पादरी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आइए इसी प्यारे से पैकेज के बाद आपको लिए चलते हैं एक बहुत बेहतरीन एक्टिविटी की तरफ। और क्या एक्टिविटी का फॉर्मेट है, क्या तरीक़ेकार होगा, ये तो हम आपको सेगमेंट में ही बताएंगे। एक्टिविटी का नाम है, सेगमेंट का नाम है जवाब तक। बकराईद है, बकराईद है, बकराईद की रौनकें, बकराईद की रौनकें। जी प्यारे बच्चों, एक्टिविटी वाला सेगमेंट शुरू हो चुका है। सेगमेंट का नाम है
जवाब तक पहुंचना है, किस अंदाज में पहुंचना है, आइए आपको बताते हैं। इस सेगमेंट में होगा ये कि आपको सामने एक बोर्ड नज़र आ रहा है, बोर्ड के साथ आपको एक गिलास भी नज़र आ रहा होगा, नज़र आ रहा है। अब आपने करना ये है कि मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, टीम से एक बच्चे को बुलाऊंगा, उस बच्चे से मैं एक सवाल करूंगा, उस सवाल का जो दुरुस्त जवाब होगा वो यहाँ पे पहले से लिखे हुए हैं, ठीक है। जितने भी मैं सवाल करूंगा उनके जो जो दुरुस्त जवाब हैं वो पहले से लिखे हुए हैं। आपने ये करना है, जो बच्चा आएगा कि उसने गिलास को उठाना है और दुरुस्त जवाब वाले होल में उस गिलास को रख देना है, ठीक है। समझ गए हैं? आसान सी एक्टिविटी है, जल्दी जल्दी इंशाल्लाह हम इसे कर लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक्टिविटी। तैयार हैं आप लोग? जी, सारे तैयार हो गए माशाल्लाह। जी शुरू करते हैं। टीम ए से बुलाते हैं हम सबसे पहले, आप आ जाएं, माइक लेकर आएँ साथ में। नाम बताएं अपना। अली रज़ा। अली रज़ा भाई। जी अली रज़ा भाई, समझ गए एक्टिविटी? जी। चलें जी, आपसे सवाल है, उस इबादत का नाम बताएं जिसमें मुसलमान खुद को खाने पीने से रोके रखते हैं। आपको वो इबादत, उस इबादत का नाम नज़र आ रहा होगा, उसमें गिलास को डाल दीजिए। किसमें डाला है आपने? रोज़ा। जी हाँ प्यारे बच्चों, रोज़ा वो इबादत है कि जिसमें मुसलमान खुद को खाने पीने से रोके रखते हैं। जवाब दुरुस्त हो गया है। टीम ए ने हासिल कर लिया है 1 पॉइंट। चलें जी, आप तशरीफ़ रखें। अब बुलाते हैं हम टीम बी से। टीम बी से आ जाएं, आप आ जाएं गिलास में। जी जल्दी से आ जाएं, माइक ले लीजिए। नाम बताइए। मोहम्मद आज़ान। मोहम्मद अजान भाई। जी अजान भाई, आपसे सवाल है कि क़यामत के दिन सबसे पहले किस इबादत के बारे में सवाल पूछा जाएगा? जल्दी कीजिए। जी सवाल है कि क़यामत के दिन सबसे पहले किस इबादत के बारे में पूछा जाएगा। किस में डाला है आपने? जल्दी से। नमाज। नमाज के बारे में पूछा जाएगा? जी। देख लें। जी। जी हाँ प्यारे बच्चों, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 1 पॉइंट हासिल कर लिया है टीम बी ने। चलें जी, अब बुलाते हैं टीम ए से। टीम ए से जो अभी तक ना आया हो बच्चा, आप आ जाएं। माइक में अपना नाम बताएंगे और फिर एक्टिविटी करेंगे। फारिस अहमद। फारिस अहमद भाई। फारिस अहमद भाई, आपके लिए सवाल है कि एक ऐसी इबादत का नाम बताएं जो सिर्फ ज़ुल्हज शरीफ के महीने में ही की जाती है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पूरे साल नहीं की जाती, सिर्फ 1 महीने में की जाती है। जी किस में डाला है आपने? हज। हज। देख लें, हज सिर्फ ज़ुल्हज में करते हैं, रमज़ान में नहीं करते। जाते तो हैं, उम्रे पे जाते हैं लोग, और मदीने भी जाते हैं, मक्के भी जाते हैं। आप कह रहे हैं सिर्फ ज़ुल्हज में जाते हैं? हज रमज़ान में भी जाते हैं। रमज़ान में भी जाते हैं हज पे, तो आपने हज में क्यों डाल दिया है फिर? चलें आप कंफ्यूज ना हो, मैं आपको समझाता हूँ कि जो सारा साल लोग मदीने जाते हैं, मक्का शरीफ जाते हैं, तो वो मक्का शरीफ उम्रा करने के लिए जाते हैं। किसके लिए जाते हैं? उम्रा करना। उम्रा करने के लिए। और ज़ुल्हज शरीफ में हज करने के लिए जाते हैं। ठीक है, समझ गए अब आप? अब तो मसला नहीं है। चलें जी, जवाब आपका दुरुस्त हो गया है। टीम ए ने हासिल कर लिए हैं 2 पॉइंट्स। आप तशरीफ़ रखें और अब बुलाते हैं हम टीम बी से। जी टीम बी से आप आ जाएं। नाम बताएं अपना। मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन भाई। जी। घबराए हुए आप? परेशान तो नहीं है? चलें जी, माइक रख दें। आपसे सवाल है कि इंसानी ज़िंदगी का वो कौन सा अमल है जिस हालत में रोज़ेदार को सवाब मिलता है? सवाल थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है, जल्दी कीजिए। किस में गिलास डाला है आपने? माइक में बताइए। सोना। सोना कौन सा? वो वाला सोना, नींद पूरी करना। जी हाँ प्यारे बच्चों, सोना वो अमल है कि अगर रोज़ेदार सोता है ना, हम कहते हैं ना रोज़ेदार का तो सोना भी इबादत है, उसका मतलब यही होता है कि रोज़ेदार अगर सो भी रहा है तो वो भी वो इबादत वाला काम कर रहा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चलें जी, आप बैठें। अब बुलाते हैं हम टीम ए से आखिरी बच्चा। कौन आ रहे हैं? आप आ जाएं। आइए बराबर वाले। माइक में अपना नाम बताएंगे पहले। मोहम्मद सहल। मोहम्मद सहल भाई। सहल भाई, आपके लिए सवाल ये है कि उस मुक़द्दस इमारत का नाम बताएं जिसे देखना भी सवाब है। जी, ऐसी कौन सी इमारत है जिसको देखना भी सवाब है? किस में गिलास डाला है आपने? काबा शरीफ।
ماشاء اللہ. جی ہاں, کعبہ شریف پیارے بچوں وہ عمارت ہے, وہ بلڈنگ ہے جسے دیکھنا بھی ثواب ہے, اس کے گرد گھومنا بھی عبادت ہے, طواف کرنا, چکر لگانا بھی عبادت ہے. سبحان اللہ, کیا مقدس عمارت ہے. آپ تشریف رکھیں. اب ہم بلاتے ہیں آخری بچے کو ٹیم بی سے. آپ آئے ابھی تک نہیں آئے؟ آ گئے, چلیں پھر آپ آ جائیں. جی محمد یشفان. محمد یشفان. یشفان بھائی. محمد یشفان بھائی, آپ کے لیے سوال آ رہا ہے تھوڑا سا مشکل, جواب دے دیں گے؟ جی. جی, آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ وہ کون ہیں جن کے دلوں کو خوش کرنا عبادت ہے؟ وہ کون ہیں جن کے دلوں کو خوش کرنا عبادت ہے؟ جلدی سے گلاس ڈالیے. کس ہول میں آپ نے گلاس ڈالا ہے؟ مسلمان. مسلمان. دیکھ لیں, مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنا عبادت ہے. جی. جی ہاں یشفان بھائی, جواب آپ نے درست دے دیا ہے. پیارے بچوں, مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنا یہ عبادت ہے. کیا ہے؟ عبادت ہے, ثواب کا کام ہے, اچھا کام ہے, نیک کام ہے. ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے دل میں خوشی داخل کرنی چاہیے, یعنی انہیں خوش کرنا چاہیے. چلیں جی, آپ بھی تشریف رکھیں. جی کڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, ہمارا سیگمنٹ, ہماری یہ ایکٹیویٹی جس کا نام تھا, کیا نام تھا؟ جواب تک بچے پہنچ بھی گئے ہیں. اور آپ نے دیکھا کڈس پدری چینل کے ناظرین کہ کس طرح ٹیم اے اور ٹیم بی کے درمیان مقابلہ کروایا گیا. بچوں کو جواب تک پہنچنا تھا, پیاری سی ایکٹیویٹی کروائی گئی. امید ہے کہ اس سے بھی آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا. جی کڈس پدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں, اب وقت ہوا ہے آپ کو ایک پیارا سا پیکج دکھانے کا. اور پیکج میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, کیونکہ پیکج کا نام ہے ہمارے دوست اور بقرعید. بقرعید ہے, بقرعید ہے, بقرعید کی رونقیں, بقرعید کی رونقیں. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, میں ہوں زہر اتاری. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ کریم آپ سب کو خوش رکھے, آمین. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ بقرعید میں کچھ دن باقی رہ گئے ہیں. قربانی کے جانوروں کی خریداری جاری ہے. بچے عید سے پہلے ہی خوشیاں منا رہے ہیں, کیونکہ انہیں قربانی کے جانوروں کا خیال رکھنا پسند ہے. ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ سارا سال قربانی کے جانوروں کو اپنے سامنے رکھیں, مگر پھر اللہ پاک کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے وہ ان جانوروں کو قربان کرتے ہیں. اسی سلسلے میں آج کیمرہ مین ارسلان بھائی کے ساتھ میں اپنے دو دوست محب رضا اور امیر معاویہ سے ملنے آیا ہوں, جنہوں نے قربانی کے لیے 2 جانور لیے ہوئے ہیں. وہ جانور کیسے ہیں, ان کا کیسے خیال رکھتے ہیں اور وہ کیسے ہیں, یہ جاننے کے لیے ہم چلتے ہیں محب رضا اور امیر معاویہ کے پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ دونوں؟ ٹھیک الحمدللہ. اچھا, یہ جو 2 جانور کھڑے ہوئے ہیں یہ آپ دونوں کے؟ یہ دونوں جانور ہمارے ہیں. ماشاء اللہ, آپ کے جانور تو بہت بہترین ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ دونوں کو ایک ساتھ ہی رکھتے ہیں؟ جی بالکل, ہم ان دونوں کو ایک ساتھ ہی رکھتے ہیں. آپ دونوں مل کر ان کو سنبھالتے ہیں یا اکیلے؟ نہیں, ہم دونوں مل کر ان دونوں کو سنبھالتے ہیں. کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک ہی جانور سارا چارہ کھا گیا اور دوسرے کے لیے نہ بچا ہو؟ نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوا. دمبے کا چارہ الگ ہوتا ہے اور بکرے کا چارہ الگ ہوتا ہے. کچھ بچے اپنے جانوروں کو آپس میں لڑواتے ہیں, کیا آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ نہیں, ہم ایسا نہیں کرتے اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے. کیا آپ دوسرے بچوں کو بھی اپنے جانوروں کو پیار کرنے دیتے ہیں؟ پیار کرنے سے منع نہیں کرتے, مگر احتیاط کے ساتھ. ماشاء اللہ, آپ جس طرح دوسرے بچوں کو اپنے جانور سے دور نہیں کرتے, تو آپ دوسرے بچوں کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ میں دوسرے بچوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پیار کریں, لیکن اپنے بھائی یا والد کے ساتھ, کیونکہ جانور کبھی بھی کچھ کر سکتا ہے. جی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں, دیکھا ہم نے کہ کس طرح محب رضا اور امیر معاویہ اپنے قربانی کے جانوروں کو پیار کرنے دیتے ہیں. آپ کے یہاں بھی کوئی ایسا بچہ ہو جس نے قربانی کا جانور نہ لیا ہو, تو اسے بھی اپنے قربانی کے جانور سے دور نہ ہٹائیں, بلکہ ان کے ساتھ ہمدردی کریں, ثواب کمائیں. پیارے بچوں, آج کے لیے اتنا ہی. اگلی بار پھر ملاقات ہوگی اگلے دوست کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے. جزاک اللہ خیرہ. بقرعید ہے, بقرعید ہے, بقرعید کی رونقیں, بقرعید کی رونقیں. جی کڈس پدری چینل کے ناظرین, آپ نے دیکھا پیکیج, پیارا سا پیکیج, ہمارے دوست اور بقرعید. امید ہے کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. اب بڑھتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف. اور جو بچے کڈس پدری چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں, اگر آپ دیگر کام کاج میں مصروف ہیں تو اپنے ان مصروفیات کو ترک کر دیں اور متوجہ ہو جائیں, توجہ کے ساتھ شامل ہو جائیں پروگرام میں, کیونکہ اب وقت ہوا ہے پیارے سے بیان کا. سیگمنٹ کا نام ہے آج کا موضوع. بقرعید ہے, بقرعید ہے, بقرعید کی رونقیں, بقرعید کی رونقیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
पढ़िए सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए एक क़ीरात अजर लिखता है और क़ीरात ओहद पहाड़ जितना है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स बदरी चैनल के नाज़रीन, आज मेरे बयान का टॉपिक है सफ़ा व मरवा अल्लाह पाक की निशानियाँ हैं। टॉपिक क्या है? जी, इस हवाले से आज हम अपने बयान में सुनेंगे। अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपनी ज़ौजा यानी वाइफ हज़रत हाजरा रदियल्लाहु अन्हा और अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को एक ऐसी ज़मीन में छोड़ आएँ जहाँ पहाड़ों के अलावा कुछ भी ना हो, यहाँ तक कि खाना पानी भी ना हो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत हाजरा रदियल्लाहु अन्हा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को साथ लेकर सफ़र फरमाया और उस जगह आए जहाँ आज काबा शरीफ है। किस जगह पहुँचे? जहाँ आज काबा शरीफ है। जी हाँ, यहाँ उस वक्त ना कोई आबादी थी, ना दूर दूर तक पानी या आदमी का कोई नामो निशान था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ कुछ खजूरें और एक मश्क पानी यानी पानी का थैला रख कर जाने लगे। बीबी हाजरा रदियल्लाहु अन्हा ने फरियाद की कि ए अल्लाह पाक के नबी, इस वीरान जगह में आप हमें बेयारो मददगार छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? कई बार हज़रत हाजरा रदियल्लाहु अन्हा ने आपको पुकारा मगर आपने कोई जवाब न दिया। आखिर में हज़रत हाजरा रदियल्लाहु अन्हा ने सवाल किया कि आप इतना फरमा दीजिए कि आप अपनी मर्ज़ी से हमें यहाँ छोड़कर जा रहे हैं या अल्लाह पाक के हुक्म से? तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए हाजरा, मैंने जो कुछ किया है वो अल्लाह पाक के हुक्म से ही किया है। ये सुनकर हज़रत हाजरा रदियल्लाहु अन्हा ने कहा कि अब आप जाइए, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह पाक मुझे और मेरे बच्चे को ज़ाया नहीं फरमाएगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जाने के कुछ दिन बाद खजूरें और पानी ख़त्म हो गया और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को प्यास लगी तो हज़रत हाजरा रदियल्लाहु अन्हा पानी तलाश करने के लिए एक पहाड़ पर चढ़ीं और वहाँ पानी ना पाया तो नीचे आईं और दूसरे पहाड़ पर तशरीफ़ लाईं, वहाँ भी पानी ना पाया। आप रदियल्लाहु अन्हा ने इन दो पहाड़ियों के दरमियान पानी की तलाश के लिए चक्कर लगाना शुरू कर दिए। 7वें चक्कर के बाद वापस आईं तो देखा कि इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर जहाँ लेटे हैं इस जगह प्यास की वजह से अपनी प्यारी एड़ियों को रगड़ रहे थे। वहाँ से अल्लाह पाक ने एक चश्मा जारी फरमा दिया। चश्मा जारी फरमा दिया। चश्मे का क्या मतलब? लेक नहीं, लेक तो झील को बोलते हैं। चश्मा क्या होता है? पानी को बोलते हैं। चश्मा उसको नहीं बोलते जो ग्लासेस लगाए हुए आपने लगाए हुए हैं, उसको नहीं बोलते। फिर कुएं को भी नहीं कहते। चश्मा कहते हैं कि किसी पत्थर से या किसी जगह से खुद ब खुद कुदरती तौर पे पानी निकलना शुरू हो जाए। आम तौर पर ये पहाड़ों वाली साइड पर ज़्यादा पाया जाता है कि पहाड़ से पत्थर से चश्मा निकलना शुरू हो जाता है, यानी पानी बहना शुरू हो जाता है। ये भी अल्लाह पाक की कुदरत है। अच्छा जी, ये चश्मा आज भी मौजूद है जिसे ज़मज़म के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है? जबकि वो दोनों पहाड़ियाँ जिसके गिर्द हज़रत हाजरा रदियल्लाहु अन्हा ने चक्कर लगाए थे पानी की तलाश में, वो दोनों पहाड़ियाँ सफ़ा व मरवा के नाम से मशहूर हैं। एक माँ का अपने बेटे के लिए इस तरह दौड़ना अल्लाह पाक को ऐसा पसंद आया कि रहती दुनिया तक इसे मुसलमानों की अजीम इबादत यानी हज व उम्रा का हिस्सा बना दिया। सुबहान अल्लाह। हज़रत हाजरा रदियल्लाहु अन्हा के इस प्यारे से वाक़ये से हमें ये बात मालूम हुई कि आप रदियल्लाहु अन्हा किस तरह सब्र करने वाली और अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करने वाली थी। और ये भी मालूम हुआ कि जिस जगह को अल्लाह वालों से निस्बत हो जाए वो जगह फिर आम नहीं रहती बल्कि इज़्ज़त वाली बरकत वाली जगह बन जाती है। हज़रत हाजरा रदियल्लाहु अन्हा के मुबारक कदम उन दोनों पहाड़ों पर लगे हैं तो अल्लाह पाक ने उन दोनों पहाड़ों की शान और अज़मत को बढ़ा दिया है, बल्कि कुरान पाक में इनका ज़िक्र भी फरमाया और इन्हें अपनी निशानियां भी फरमाया है। अल्लाह पाक पारा 2 सूरह बकरा की आयत नंबर 158 आयत नंबर 158 में इरशाद फरमाता है, बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, तो जो इस घर का हज या उम्रा करे उस पर कुछ गुनाह नहीं कि इन दोनों के चक्कर लगाए
اور جو کوئی اپنی طرف سے بھلائی کرے تو بے شک اللہ نیکی کا بدلہ دینے والا خبردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نیک بندوں کی سیرت کو فالو کرنے کی، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی پسند کے، اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی کڈس بدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ہم نے بیان سنا، آج کا موضوع سیگمنٹ کا نام تھا، اور اس سیگمنٹ سے، اس بیان سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی کڈس بدری چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بقر عید کی رونقیں۔ بہت سارے سیگمنٹس ہمارے پروگرام کے آپ دیکھ چکے ہیں۔ اب آئیے آپ کو ایک پیارا سا پیکج دکھاتے ہیں جس کا نام ہے اسپیشل پیکج۔ بقرا عید ہے، بقرا عید ہے، بقرا عید کی رونقیں، بقرا عید کی رونقیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے دین اسلام میں بہت ساری عبادات ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، قربانی وغیرہ، لیکن سب سے اہم عبادت نماز ہے، جسے ہم مسلمان دن میں 5 بار ادا کرتے ہیں۔ یعنی اسی اسلامی مہینے ذوالحجہ شریف کی 10، 11 اور 12 تاریخ کو انشاءاللہ ہم قربانی والی عبادات بھی ادا کریں گے۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ سب عباداتوں میں سب سے اہم عبادت نماز ہے، تو عام طور پہ یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ قربانی کا جانور خریدنے کا معاملہ ہو یا پھر جانوروں کی دیکھ بھال کی مصروفیات ہو، بعض نادان اس اہم ترین عبادت یعنی نماز میں سستی کرتے نظر آتے ہیں، بلکہ معاذ اللہ بعض تو نمازیں بھی قضا کر ڈالتے ہیں۔ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ منڈی میں بھی اور گھر پر بھی ہماری پوری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہم نمازوں کو پابندی سے ادا کریں، کیونکہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ عمل بھی ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ اللہ پاک کے حکم کے آگے اپنی ہر خواہش کو قربان کر دیا جائے اور بس اللہ پاک کے حکم کو پورا کیا جائے۔ تو جب نماز کا وقت آ جائے تو پھر ہم سارے کام کاج چھوڑ کر صرف نماز پڑھیں اور ساتھ یہی دعا کریں کہ اللہ پاک ہماری قربانیاں قبول فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہوا، تو بڑھیں گے پروگرام کی جانب۔ بقرا عید ہے، بقرا عید ہے، بقرا عید کی رونقیں، بقرا عید کی رونقیں۔ جی کڈس بدری چینل کے ناظرین، آپ کو ہم نے دکھایا اسپیشل پیکج۔ اس اسپیشل پیکج سے آپ نے اسپیشل معلومات حاصل کی ہوگی۔ جی کڈس بدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے اسپیشل پروگرام میں ایک اچھا سا پیارا سا معلوماتی سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے اللہ پاک کی بقرا عید ہے، بقرا عید ہے، بقرا عید کی رونقیں، بقرا عید کی رونقیں۔ جی کڈس بدری چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے اللہ پاک کی اللہ پاک کی نعمتوں کا سیگمنٹ ہے، اور اللہ پاک کی بے شمار نعمتیں ہیں ہم پر۔ اللہ پاک نے بے شمار احسانات فرمائے ہیں، ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، تو ان نعمتوں کے حوالے سے بات کی جائے گی اور کس انداز میں ان نعمتوں کا ذکر کیا جائے گا، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ جی تو اس سیگمنٹ کا طریقہ کار یہ ہے کہ اللہ پاک کی نعمتوں کا ہم اس طرح سے ذکر کریں گے کہ میں ایک ورڈ دوں گا، ایک حرف بولوں گا، اور ٹیم اے سے بھی اور ٹیم بی سے بھی کسی بھی بچے کو سلیکٹ کر لیا جائے گا، پھر وہ بچہ مائک میں اس حرف سے شروع ہونے والی اللہ پاک کی نعمت کا نام بتائے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک کی نعمتیں بہت ساری ہیں، کوئی بھی آپ نعمت بتا سکتے ہیں۔ اللہ پاک کی نعمتیں ہم پر ہیں بہت ساری، بے شمار نعمتیں ہیں۔ بے شمار مطلب بہت ساری، انلیمیٹڈ، ہم گن ہی نہیں سکتے۔ یہ والا جو تھا نا، بہت ساری، یہی والا، بہت ساری نعمتیں ہیں، ہم گن ہی نہیں سکتے، بے شمار، شنی شمار ہی نہیں کر سکتے ہم، اتنی اللہ پاک کی ہم پر نعمتیں ہیں۔ پارٹس آف باڈی بھی اللہ پاک کی نعمت ہیں، پودے بھی اللہ پاک کی نعمت ہیں، درخت بھی اللہ پاک کی نعمت ہیں، پہاڑ بھی اللہ پاک کی نعمت ہیں، سمندر، دریا، جھیل، یہ سب اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ جیسے ہماری امی ہیں، ہمارے ابو ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، یہ سب اللہ پاک کی نعمتیں ہیں۔ تو آپ ان میں سے کوئی بھی اللہ پاک کی نعمت، کوئی پھل بتا دیں، کوئی سبزی بتا دیں، آپ نے اس طرح سے لے کے چلنا ہے، صحیح ہے؟ ٹیم اے کو حرف دینے لگا ہوں میں، اور ٹیم اے کے لیے حرف ہے بے۔ آپ بتائیے جی امام والے، بے سے کوئی نعمت بتائیں۔ بادل۔ بادل، جی ہاں، بادل بھی اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، بے سے بادل آتے ہیں، بادل ہے نا آسمانوں پر ہمیں نظر آتے ہیں، تو یہ اللہ پاک کی نعمتیں ہیں، بادلوں سے ہی بارش برستی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ چلیں جی، اب آتے ہیں ٹیم بی کی طرف۔ ٹیم اے نے حاصل کر لیا ہے پہلا پوائنٹ، اب آتے ہیں ٹیم بی کی طرف۔ جی ٹیم بی، آپ لوگ تیار ہیں؟ آپ کے لیے حرف ہے تے، ان کے لیے بے تھا، آپ کے لیے تے ہے۔ چلیں جی، کس نے ابھی تک جواب نہیں دیا؟ آپ نے نہیں دیا، جواب دیں۔ تیل۔ تیل، تے سے
तेल, जी हाँ प्यारे बच्चों, तेल भी अल्लाह पाक की नेमत है। तेल भी मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, कितनी सारी किस्म के तेल होते हैं ना। सर पे लगाने वाला तेल भी होता है, फिर खाने में डालने वाला भी तेल होता है, बहुत सारे तेल होते हैं जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहे होते हैं। जवाब आपने दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह। 1 पॉइंट हो गया है टीम ए का और 1 पॉइंट है टीम बी का। अब आते हैं अगले हर्फ की तरफ जो कि हम देंगे टीम ए को। चे से अल्लाह पाक की कोई नेमत बतानी है। जिसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, आप इनको माइक दीजिए। चावल। जी हाँ, चे से अल्लाह पाक की नेमत है चावल। क्या है? चावल, जिसे हम खाते हैं। चावल से बिरयानी भी बनती है और इसके अलावा सादे चावल भी बनते हैं। ये भी अल्लाह पाक की नेमत हैं और इससे भी हम फ़ायदा हासिल करते हैं। चलें जी, 2 पॉइंट्स हो गए हैं टीम बी के, नहीं ए के। 2 पॉइंट्स हो गए हैं टीम ए के। अब आते हैं टीम बी की तरफ। टीम बी, आपके लिए हर्फ है पे। किसने नहीं दिया जवाब अभी तक? चलें इनको माइक दें। पे से अल्लाह पाक की नेमत बतानी है। पानी। पानी, जी हाँ प्यारे बच्चों, आज तो बहुत प्यारी प्यारी नेमतों का जिक्र हो रहा है। पानी, किसका जिक्र हुआ? पानी। पे से पानी आता है और ये अल्लाह पाक की ऐसी नेमत है, ऐसी नेमत है कि जिसका कोई यूँ कहें कि मद्दे मुकाबिल ही नहीं है ना। पानी हम कितना पी रहे होते हैं, रोज़ाना की ज़िंदगी में पानी की ज़रूरत है। और पानी बहुत सारा अल्लाह पाक ने हमें अता फ़रमाया है, समंदर की सूरत में, बारिश की सूरत में, दरिया की सूरत में, झील की सूरत में, बहुत सारा हमें अल्लाह पाक ने पानी अता फ़रमाया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब आते हैं हम टीम ए की तरफ। टीम ए, आपके लिए हर्फ है काफ। चलें इनको माइक दें जल्दी से। काफ से अल्लाह पाक की नेमत बतानी है। कबूतर। कबूतर, जी हाँ, काफ से क्या आता है? कबूतर। कबूतर ये एक परिंदा है और ये अल्लाह पाक की नेमत है। परिंदा है ना कबूतर, उड़ते हुए कितने प्यारे लग रहे होते हैं। एक साथ जब ग्रुप बना के उड़ते हैं कैसे प्यारे लग रहे होते हैं। वाइट कबूतर भी होते हैं, फिर दीगर कलर्स के कबूतर भी होते हैं। जवाब आपने दुरुस्त दे दिया है। चलें जी, कितने पॉइंट्स हो गए टीम ए? 3 पॉइंट्स हो गए हैं। अब आते हैं टीम बी की तरफ। जी, आखिरी हर्फ की तरफ आ रहे हैं। आखिरी हर्फ है आपके लिए वाव। जी, वाव से अल्लाह पाक की नेमत बतानी है। चलें इनको दे दें बराबर वाले को। वतन। जी हाँ प्यारे बच्चों, वाव से वतन आता है। वतन भी अल्लाह पाक की नेमत है, हमारा वतन अजीज़। वतन क्या होता है? हाँ, ये भी एक सवाल बनता है, बच्चों को समझ ही नहीं आया होगा। वतन होता क्या है? हमारा पाकिस्तान वतन होता है। हमारा वतन पाकिस्तान है। वतन क्या होता है? ये मुल्क। जिस जगह पर रहते हैं, नहीं झंडा नहीं, झंडा तो परचम को कहते हैं, फ्लैग को। जिस जगह पर हम रहते हैं वो हमारा वतन होता है। हमारा वतन क्या है? हमारा वतन कौन सा है? पाकिस्तान हमारा वतन है। अल्लाह पाक हमारे वतन अजीज़ पाकिस्तान को सलामत रखे, आमीन। खूब तरक्कियाँ अता फरमाए, आमीन। जी किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन और प्यारे बच्चों, इन्हीं प्यारी प्यारी बातों के साथ, प्यारे से सेगमेंट के साथ, अल्लाह पाक की नेमतों के ज़िक्र के साथ हमारे प्रोग्राम की आज की एपिसोड, आज की किस्त का वक्त ख़त्म हुआ। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। मदनी चैनल देखते रहिए, किड्स मदनी चैनल देखते रहिए और नमाज़ों की पाबंदी कीजिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बकरा ईद है, बकरा ईद है, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें, बकरा ईद की रौनकें। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया, आ गया।